नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता रानी मु विक्की आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 28 नवेम्बर 2025 शुक्रवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चलता नजर पकेबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियोटी भल लगे तेज लाइक करने भूलें। नंबर 1 शेख हसीना को 21 वर्ष कारादंड। बांग्लादेश एक अदालत 3टी दुर्नीति मामलें बहिष्कृत प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 वर्ष कारादंड दंडित कर। खबर अनुसार पूर्वालोचरे राजक न्यू टाउन प्रकल्प जमी आवंटन अनियमितता अभियोग में 3टी मामला हसीना विरुद्ध रुजु होता। हसीना अनुपस्थित विचारपति यही राय शुणाई कारण पलायन पर एपर्यंत गिरफ्त कर अनुपस्थित विरुद्ध विचार कर प्रत्येक मामलें हसीना को 7 वर्ष जेल दंड दि जाता। 3टी घटना मोट 21 वर्ष कारादंड शुणाई। अदालत तार विचार अनुसार विवादीय जमी कौन आवेदन बिना एवं आईनगत भाव में अधिकृत क्षेत्राधिकार नियम उल्लंघन कर शेख हसीना को दि जाता। पूर्व नरसंहार मामलार मृत्यु दंडादेश शुणाई अन्य अदालत। नंबर 2 प्रत्याहृत है बस धर्मघट डाकरा। डिसेम्बर 1 तारिख बस बंद डाकरा निष्पत्ति प्रत्याहृत होती। एने सूचना देइछि घरे बस संघ। परिवहन विभाग सह आलोचना हेबा परे एवं पुलिस चेकिंग व्यवस्था लागू हेबनी बोली प्रतिश्रुति मिलिबा परे बंद डाकरा निष्पत्ति प्रत्याहृत होइछि। अधिक तर्जमा नहीं प्रस्ताव में सहमति मिली। राज्य सरकार तरफ जानवाहन चेकिंग करने निमंते पुलिस विभाग को अतिरिक्त क्षमता प्रदान मसुदा गणमाध्यम प्रचारित हेबा परे राज्य बस मालिक संघ तीव्र प्रतिक्रिया करी यार पुनर्विचार नहेले यही व्यवस्था लागू हेब दिन ठारू प्रतिवाद स्वरूप बस चलाचल बंद रहिबो बोली चेतावनी देइथिला। त्वरित पदक्षेप स्वरूप एक प्रतिनिधि मंडली परिवहन विभाग उच्च कर्तृपक्षों सह साक्षात आलोचना करी समस्त विषय अवगत करथिले। सौहार्दपूर्ण वातावरण मध्य आलोचना होई एही प्रसंग अधिक तर्जमा और परीक्षण सापेक्ष बोली प्रस्ताव ग्रहण करा जायछि। सरकार पुलिस विभाग को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने नहीं मना करने पर संघर गुरुवार धर्मघट डाकर प्रत्याहार करिछि। नंबर 3 10 डिग्री तले 6 सहर तापमात्रा। राज्य को पुणी फेरी शीत 10 डिग्री तले रही 6टी सहर। जी उदयगिरी 7.4, राउरकेला 7.7, झारसुगुड़ा 8.1, सेमिलीगुड़ा 8.6, किरेई 8.3, दारिंगबाड़ी 9.5, भुवनेश्वर 13.5 और कटक तापमात्रा 13.4 डिग्री रेकर्ड होइछि। नंबर 4 बंगोपसागर बात्या डिटुआ। बंगोपसागर सृष्टि है बात्या डिटुआ दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका उपकूल में बात्या सृष्टि होइछि। उत्तर उत्तर पश्चिम को गति करिबो बात्या 30 तारिख बेलू उत्तर तमिलनाडु पुदुचेरी दक्षिण आंध्र को मुहाइब नहीं सूचना रही। तेबे बात्यार प्रभाव ओडिशा रे पड़ु नथिबा बेले संभाव्य बात्यार प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र रहिबो बोली विभिन्न मॉडल आकलन करिसेंति। तेबे श्रीलंका उपकूल में सृष्टि होइतिबा संभाव्य बात्यार प्रभाव में 30 डिसेम्बर 2 तारिख भितर राज्यर दक्षिण ओडिशार किछि जिला मानकरे सामान्य होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। नंबर 5 राजभवन में नवनिर्मित कलिंग अतिथि निवास उद्घाटन कले भारत राष्ट्रपति। 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसीथिबा भारतीय मान्यवर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुरुवार दिन भुवनेश्वर राजभवन परिसर में नवनिर्मित कलिंग अतिथि निवास उद्घाटन करिसेंति। उद्घाटन उत्सव ओडिशार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबटपाटी, प्रथम महिला श्रीमती जयश्री कंबटपाटी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम, ओडिशा विधानसभा बाचस्पति श्रीमती शिरोमा पाढ़ी और ओडिशा सरकार को आईनी पूर्त और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन समेत अनेक उच्च पदाधिकारी जोग देथिले। राजभवन सबुज परिवेश मध्य अवस्थित कलिंग अतिथि निवास ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य और पारंपरिक स्थापत्यर प्रतिफलन होइछि। कलिंग अतिथि निवासर बाह्य और भीतर पार्श्व उभय शास्त्रीय ओडिशा कारीगरी आधारित मोटिफ भास्कर्य एवं डिजाइन प्रदर्शन करे। प्रत्येक कोठरी को ओडिशार परिचय और सांस्कृतिक ऐतिह्य को प्रतिफलित करने चिंतनशील भाव में डिजाइन करा जायछि। नंबर 6 विधानसभा महामहिम। विधानसभा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन बाहरी सीधा सड़क विधानसभा पहुंचती। सेठारे महामहिम को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और मंत्री परिषद सदस्य माने स्वागत करिसेंति। वर्तमान विधायक और किछि पूर्वतन विधायक माने मध्य उपस्थित रहिसेंति। प्रथम थर पई ओडिशा विधानसभा राष्ट्रपति उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहिछि। नंबर 7 मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ खप्पा 36 अधिकारी को दरमा बंद। कटक प्रशासन उपर मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ खपा होइछि। अभियोग सुनिबा को नहीं सीएमसी ग्रीभांस सेल खपा होइछि। अभियोग समाधान क्षेत्र में कटक सबुठु पछरे रहिछि। अभियोग प्रकोष्ठ रे सुनानी सत्वे जिला प्रशासन गुरुत्व देउनी जहाको नहीं किछि अधिकारी दरमा बंद करने को जिलापाल निर्देश देइछन्ति। अधिकारी मानकर नवेम्बर मासर दरमा बंद पई जिलापाल निर्देश देइछन्ति। तेबे एथिरे अछन्ति सीएमसी कमिश्नर कटक, एसपी कटक, सब कलेक्टर कटक, सीडीएमओ कटक, डीईओ
ବାରଙ୍ଗ, ବଡମ୍ବା, ମାହାଙ୍ଗା, ନିଆଳି, ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8, ଘରୋଇ ସ୍ପେସ୍ ରକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୋଦି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ-1 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ଇନଫିନିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରମ-1 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ୍ ଯାହା କକ୍ଷପଥରେ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସଟି 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନର ଶେଷରୁ ଶେଷ ବିକାଶ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥ ରକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 9, ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବଦଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଚିଠିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କୋର୍ଟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 10, ଏସ୍ଆଇ ସ୍କାମ୍, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତିର ତନାଘନା ପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ତାରିଫ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଗତକାଲି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଜେଏମ୍ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତିକୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଆଇଡିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ 120 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2ଟି ଜାମିନଦାର ତାଲିକାରେ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11, ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଅଜଣା ଟ୍ୟାଗ୍, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ଅଜଣା ଟ୍ୟାଗ୍। ଋଷିକେଲା ମୁହାଣରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶିତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ସୁଦୂର ୟୁରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ଶୀତଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲୋଭର ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ୟାଗ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଇବେରୀୟ ପ୍ଲୋଭର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ 1 ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପକ୍ଷୀଟିର ପ୍ଲୋଭର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗବେଷକଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 12, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରକୁ ହଟାଯିବ ନାହିଁ। 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ, କହିଲା ବିସିସିଆଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗମ୍ଭୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଦଳର ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରିବେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବ। ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଭାରତର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କୁ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13, ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ 2025 ବିଲ୍ଡ ବ୍ଲୁ ଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର 2025 ବିଡ୍ ବ୍ଲୁ ଏଫ୍ ଟୁର୍ ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର 2025 ବିଡ୍ ବ୍ଲୁ ୱେଭ୍ ଟୁର୍ ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର ସବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 22ଟି ଦେଶ ଭାରତ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ହଂକଂ, ଚାଇନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଜାପାନ, ସ୍ପେନ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବଲଗେରିଆ, ଚାଇନିଜ, ତାଇପେଇ, ୟୁଏଇ, ଉଗାଣ୍ଡା, ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଜେନେଜୁଏଲା, ରଷିଆ, ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ। 22ଟି ଦେଶରୁ 400ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 14, ଧାରଣାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 11 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁନମିଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଉଲୱାଇଙ୍ଗ ଖୋନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଭୟାବହ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ କାମ କରୁଥିବା 11 ଜଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15, ଆସାମ ଏକାଧିକ ବିବାହ କଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁବାର ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଲ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଏସ୍ଟି ବର୍ଗ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚିତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ ହେବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ଯେପରି କିଛି ବର୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବର ବିବାହକୁ ଲୁଚାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 16, 71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେବ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ 71.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ବା ଡିପିଆଇକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପରିସୀମା ଚାରିପାଖରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାୟ 14.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରାଶିକୁ କାମ୍ପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଡିପିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ। ନମ୍ବର 17, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଦେଶୀକୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ମିଳିବ କି? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଧାର ହେଉଛି କେବଳ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର। କେବଳ ରାସନ ପାଇଁ ଆଧାର ମିଳିଛି ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟର ହୋଇଯିବେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଚିଠିକୁ ଖାରଜ କଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ହୋଇପାରିବନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି। ସୁପାରିଶରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଦଳିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବୁ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଲି ଛକ ପକାଇଦେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ଅପସାରଣ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବଦଳି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ। ନମ୍ବର 19, ସିଟିଇଟି 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ctet.nic.inରେ ଫେବୃଆରୀ 2026 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ସିଟିଇଟି ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିବୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20,
ହଂକଂରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ହଂକଂର ତାଇପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିଆଁ ଲାଗି 44 ମୃତ। ହଂକଂରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ହଂକଂର ତାପୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଭୟାବହ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। 8ଟି ବ୍ଲକରୁ 7ଟି ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯିବାରୁ ଅତିକ୍ରମେ 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 300 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 700 ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଲାଗି 128ଟି ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ ଓ 57ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହଂକଂର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନାହିଁ। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ବାଉଁଶ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଲ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିଆଁକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ନିଆଁ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ପରେ ହଂକଂର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏମିତି ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।